حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کے ساتھ پہلی دفعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو دیکھا ان کے ساتھ ایک ان کے جیسی ہی مخلوق لیٹی ہے، لیکن ان کے اعضاء تھوڑے مختلف ہیں۔ اس لمحے اللہ نے شہوت کو پیدا کیا، جس سے آدم کے دل میں اس عورت کو چھونے کی چاہت پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حوا کے جس عضو کو پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسل انسانی کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا، زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے و ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا۔ ترجمہ: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے، عرض کیا: اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا، اسی طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں ہی کو بھیجتے تھے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتا دی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ قصاص ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 27۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیت میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 5 جگہ، سورہ العمران کی 2 آیت میں، سورۃ المائدہ کی 1 آیت میں، سورۃ اعراف کی 7 آیات میں، سورۃ الاسراء کی 2 آیات میں، سورۃ الکہف اور سورۃ مریم میں 1 جگہ، سورۃ طٰہٰ میں 5 مقامات پر، اور سورۃ یاسین میں 1 جگہ، سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورہ کہف اور سورۃ طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورۃ حجر و صاد میں فقط صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ العمران، سورہ مائدہ، سورہ مریم، سورہ یاسین میں ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ تمام نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تفسیر ساوی شرح اور رزاقی پر لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دستے مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا کیا مہر ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत अम्मा हवा से निकाह हो गया। रवायत में यह है कि हज़रत आदम और हज़रत हवा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चे पैदा करने का। हज़रत आदम और हज़रत हवा बड़े आराम व सुकून से जन्नत में रहने लगे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजर ममनुआ के शैतान। अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार भी। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा हैं बेपर्दा हो जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा के लिबासों के मुतल्लक जहाँ पर 2 तरह की रवायत हैं। एक रवायत तो ये मिलती है कि जन्नत में इन दोनों का लिबास भी जन्नती था, जिसमें इन दोनों के सरों पर ताज भी था, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक उनके जिस्म जन्नती दरख्तों के पत्ते थे, जिनसे उनके सत्तर एक दूसरे से पोशीदा थे। अब शैतान रोज उनके दिलों में वसवसे डालता और एक दिन कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को उस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की शैतानी और बहकावी बातें सुनकर हजरत हवा सोचने पर मजबूर होगी। आखिरकार शैतान की मुसलसल कोशिशें और साजिशें रंग ले आईं। उसने हजरत हवा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम उस शजर ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने उसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम उसके लिए कतई तौर पर तैयार ना थे, लेकिन फिर हजरत हवा के मुसलसल इसरार पर बदिले नखवास्ता वो भी राजी हो गए। खैर हजरत आदम और हवा फल खाने पर तैयार हुए और अभी पूरी तरह फल चखा भी ना था कि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर अया हो गई, जिस पर दोनों ने परेशानी के आलम में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाया। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया कि क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वर्गलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफे अलाही के कांप उठे। अल्लाह पाक फरमाने लगे, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे, जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और वहाँ ही मरना है और इसी में से फिर पैदा होना है। फिर दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में जबकि हजरत हवा को जद्दा में उतारा गया। दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन एक दूसरे को ढूंढ ना पाए। हजरत सादी लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब हिंद में उतरे तो उनके पास हिजरा अस्वद और जन्नत के दरख्तों के पत्ते भी थे, जिनको उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज़ किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावल फरमा लिया। फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज़ किया, इनको ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम एक तवील अरसे तक अल्लाह की बारगाह में रोते रहे। एक दिन अल्लाह पाक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया उजारी पर रहम आया तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि आदम को माफ़ी की खुशखबरी सुना दो। हज़रत आदम खुशी से सरशार बारगाह खुदाबंदी में सर मसजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर मक्का आए। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हिजरा अस्वद को काबा की दीवार पर नस्ब फरमाया और उसका तवाफ़ किया। तवाफ से फारग होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन्हें जबल अरफात पर ले गए, जहाँ हज़रत हवा तशरीफ़ फरमा थी। लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तगीरात पैदा कर दिए थे, चनाचा दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारफ़ करवाया। नाजरीन, यही वो रात थी जब पहली दफ़ा आपको हैज़ भी आया और अल्लाह पाक के हुक्म से फिर हज़रत आदम और हवा को कसीर औलाद हुई। हज़रत अम्मा हवा के हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती थी। जबकि आप दूसरी दफ़ा उम्मीद से होती तो फिर एक लड़का लड़की पैदा होते और इस तरह पहले हमल से पैदा होने वाले बेटे की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली बेटी से कर दी जाती थी, यानी एक हमल से पैदा होने वाले बच्चे सगे बहन भाई करार पाए। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बात बताते चले कि अल्लाह ताला ने हज़रत हवा को खुद ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत के लिए पैदा फरमाया था, इसलिए निकाह
पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों की गवाही में हज़रत हवा को हज़रत आदम की ज़ौजा बना दिया था। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हज़रत हवा के लिए ज़ौजा हज़रत आदम का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, फरिश्ते हज़रत आदम की पैदाइश से आजमाए गए, जबकि इंसान को भी अल्लाह पाक आजमाइश में मुब्तला करता है कि कौन फर्माबरदारी करता है और कौन नाफरमानी करता है। और जो दुनिया आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करता है, वो एक की दूसरे पर फजीलत जान लेता है और पहचान लेता है कि दुनिया आजमाइश का घर है और फना होने वाली है, जबकि आखिरत बदले का हमेशा बाकी रहने वाला घर है। लिहाजा नाजरीन, हमें चाहिए कि हम इन लोगों में से हो जाएं जो दुनिया की ज़रूरियात को आखिरत की ज़रूरत पर वार देते हैं। और बेशक नेकी की तौफीक अल्लाह पाक ही की तरफ से मिलती है। अल्लाह पाक मुझे और इस वीडियो को देखने वाले तमाम अफराद को गुनाहों से दूर रहने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।